ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् निरस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ
भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति ಶಾಂತಿಃ. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके. हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. शामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर्वयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न तयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तत्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्धवन्त इमे देहा नित्यशोकाशरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तार्यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च सर्वगतस्ताणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेत्ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि
धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः दरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानत्तबुधपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् भगवानुवाच आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते निरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलत्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी मान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति दीपार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪರಮೇಶ್ವರೇನ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದು ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಪರಮೇಶ್ವರೇನ ಸ್ಮಾರ್ಯಮಾನೋ ಅಪಿ ಕೃತ ಅಕೃತ್ಯೆ ಸಹಸಾ ನ ಅರ್ಜುನ ಸಸ್ಮಾರ ವಿಪರ್ಯಯ ಪ್ರಯುಕ್ತಸ್ಯ ಶೋಕಸ್ಥ ದೃಢತರ ಮೋಹ ಹೇತುತ್ವಾತ್
ತಥಾಪಿ ತಂ ಭಗವಾನ್ ನ ಉಪೇಕ್ಷಿತವಾನ್ ಇತ್ಯಾಹ ತಂ ತಥಾ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಗಿರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅರ್ಜುನನು ವಿಷಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳು, ಶೋಕಮೋಹಗಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ವಿಘ್ನವಾಗಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಬ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧದ ಮುಂಚೆನೇ, ಸಿಂಪತಿಯಿಂದ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಕೌರವರು ಬೇಕಂತ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ನದಿ ತಡಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಇವರಿದ್ರೆ ನದಿ ತಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೇಕಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ವಿಲಾಸವಾಗಿ ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದಾಸಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಥ ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವ ರಾಜ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ಅದೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸೇವಕರು ಅವರು ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರು ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಜಾಗ, ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಗಂಧರ್ವರು, ನಮಗೆ ಯಾರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ನದಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಜಾಗ ಅಂತ ಮಾತು ಹಂಗೆ ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಬಲ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗಂಧರ್ವರು ಮೊದಲೇ ಗರಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿರೋರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾನವರು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಇನ್ನು ಅವರು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಂಧರ್ವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷಗಳ ತಂಡ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಂದರೆ, ಕರ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣ ಬಾಣಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗಂಧರ್ವರು ಬರೋ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ, ಅವ್ರು ಬಿಡೋ ಬಾಣದ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಕರ್ಣನ ರಥನೇ ಹತ್ತಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕರ್ಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅವರು ಮಿಕ್ಕಿದ ಸೈನಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೂ ನದಿ ಆ ಕಡೆನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಿನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜನೇ, ಅರ್ಜುನ ಭೀಮರೇ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸೈನಿಕರು ಓಡೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಈಗ ರಾಜ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ ಗಂಧವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಪಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತಾನೆ. ಭೀಮ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಹೋಗಲಿ, ದರಿದ್ರ ಅವನು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು 5 ಜನ, ಅವ್ರು 101 ಜನ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು 106 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು. ಇದು ತತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೇ ಜಗಳ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಇರಲಿ, ಬೇರೆಯವರು ಬಂದಾಗ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಅಂತಾನೆ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗಂಧರ್ವರನ್ನೇ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಧರ್ವರನ್ನೇ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ ಸಮೇತ ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಹತ್ರ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕಾಲ ಮುಂದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸರಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾವಿಗಿಂತ ಅವಮಾನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಘೋರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನ ಕೈಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಬಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಕಲಿತು ನೀವು ಗಂಧರ್ವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮನ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಂಗೇನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಗಂಧರ್ವರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಾಣಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಸತ್ತೋಗೋದು ಮೇಲಾಗಿತ್ತು, ನೀನೆಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕರ್ಣನ ಆವಾಗಲೇ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣನ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವತ ಒಬ್ಬ ಭೀಷ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದೋ ಒಂಥರ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಂಡವ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಉತ್ತರಿ ತಗೊಂಬ, ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಭೀಷ್ಮನ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದೋ ಒಂಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಯ್ತೆ ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ಒಬ್ಬ ಭೀಷ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮ ಇದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಭೀಷ್ಮ ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಶೋಕಮೋಹಗಳಿಂದ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೂತಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇದು ನೀನು ಈ ಥರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ನೀನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಗಳಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ನಪುಂಸಕನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೈಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಆನಂದಗಿರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ಮಾರ್ಯಮಾನೇ ಅಪಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದೆ ನೀನು. ಧರ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಧರ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ. ಪರಶುರಾಮ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ದ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದೆಗಿಂತ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಆಂಜನೇಯ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ದ, ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಯುದ್ಧ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಧರ್ಮನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಿಕ್ಕಿದ ಧರ್ಮಗಳು ಗೌಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯ, ಯಾವ ಧರ್ಮ ಗೌಣ ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಮವರೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಾತನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೀನು ಅವ್ರ ಶೋಕ ಅಹಮಮ ಭಾವಗಳಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆಗನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿರೋರು ಈ ಥರ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬೈದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಪ್ಸೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಮೋಟಿವೇಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌರುಷರ ರಜಗುಣ ಇರೋರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಈಗ ಖಂಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪೌರುಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆನಂದಗಿರಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಮಧು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಧುಸೂದನ. ಸೂದನ ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳೋನು, ಮಧುವನ್ನು ಕೊಂದಿರೋನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಮಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧುಸೂದನ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ತಂ ಪ್ರಕೃತಂ ಪಾರ್ಥಂ ತಥಾ ಸ್ವಜನ ಮರಣ ಪ್ರಸಂಗ ದರ್ಶನೇನ ಕೃಪಯ ಕರುಣಯ ಆವಿಷ್ಟಂ ಅಧಿಷ್ಠಿತಂ ಅಶ್ರುಭಿಃ ಪೂರ್ಣೆ ಸಮಾಕುಲೆ ಚ ಈಕ್ಷಣೆ ಯಸ್ಯ ತಂ ಅಶ್ರುವ್ಯಾಪ್ತ ತರಲಲಾಕ್ಷಂ ವಿಷೀದಂತಂ ಶೋಚಂತಂ ವಕ್ಷ್ಯಮಾನಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸೋಪಪತ್ತಿಕಂ ವಚನಂ ಮಧುನಾಮಂ ಅಸುರಂ ಸೂದಿತವಾನಿತಿ ಮಧುಸೂದನ ಭಗವಾನ್ ಉಕ್ತವಾನ್ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಅವನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಅರ್ಜುನ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡು ಹೋಗಿ ಹಾಳಾಗೋಗು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿದ್ದಾಗ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರು. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನೇ ಅದು ನಿನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಂಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಥರ ಆನಂದಗಿರಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ? ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಕುತಸ್ತ್ವ ಮೂರನೇದು ನೈತತ್ವಯುಪಪದ್ಯತೆ. ತ್ಯಕ್ತೋತಿಷ್ಠ ಪರಂತ. ಕೈವಲ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಅನಾರ್ಯದುಷ್ಟಮಸ್ತಕ್ಯಂ ಅಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ.
ಕ್ಲೈವ್ಯಂ ಆಸ್ಮಗಮಃ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವಯುಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತೆಕ್ತೋತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ. ಗುಡ್. ಸುವಿಚಾರಾನಂದರು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಕುತಸ್ವಾ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟಮಸ್ವರ್ಗ್ಯಮಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಆಸ್ಮಗಮ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವಯುಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತತ್ತೋತ್ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ. ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು శ్లోక కంఠస్థ చూసుకోకుండా లేదు కదా. సరే ಮಂಗಲ ಚೈತನ್ಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಕುತಸ್ವ ಕಶ್ಮಲವಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟಮಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಅಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ, ಈ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುತಸ್ವ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಏಕೆ ಬಂತು? ಮತ್ತು ಇದು ಇದು ಅನಾರ್ಯರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ, ನರಕಪ್ರಾಯವಾದದ್ದು. ಅಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನಂ, ಹಾಗೂ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಯಶಸ್ಸನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾಸ್ಮಗ ಪಾರ್ಥ ನೈನತ್ವ ವಿಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ. ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಹೇಡಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೇಡಿತನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಬೇಡ ಅಂತ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಡಿತನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಡ, ಇದು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ನೈನತ್ವ ವಿಪಪದ್ಯತೆ, ಇದು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ, ಅತಿ ತುಚ್ಛವಾದ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತಿಷ್ಠ, ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೇಲೆ ಏಳು ಪರಂತಪ. ಗುಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಕಶ್ಮಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ? ಏನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮಲ ಏನು? ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದಂಥ ಕರ್ಮ, ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗುವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಸ್ವಂತ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಇವಾಗ ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದೋಷ ಇರುವಂಥ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅನಾರ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಪುರುಷರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದೇ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದು. ಮತ್ತು ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ, ಇದರಿಂದ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅರ್ಜುನ, ಅದರಿಂದ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತೂ 100% ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನರಕ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಯೋನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕೀರ್ತಿ, ತುಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ವರ ಪ್ರದಾನ ಕೊಡುವಾಗ. ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಅಂಥವನು ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಆ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಜುನನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನರ ಋಷಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಇರೋ ಅರ್ಜುನ ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಿದ್ದಾನಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಅಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಬ್ಯ, ನಪುಂಸಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ತತ್ವ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ನಪುಂಸಕತ್ವ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಬೈದಾಗ ಹೇಡಿತನ ಅಂತ.
ಹೇಡಿತನವನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೊಂದಬೇಡ, ಇದು ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕ್ಷುದ್ರಂ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಕ್ಷುದ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ತುಂಬ ನೀನು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಮಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಭಯಂಕರಿ ಅಂತ. ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿದವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಏನೂ ತಿಳಿದವನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದವನು ವಿಪರೀತವಾದ ನಿಶ್ಚಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಭಯಂಕರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ನರು ಒಂದೊಂದು ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಷುದ್ರವಾದಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ, ಹೆದರುಪುಕ್ಲ ಥರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಲಹೀನತೆ ಏನದು, ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಂದ ಅದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ. ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗಿರೋ ರೋಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಹಂ ಭಾವಗಳೇ ಅಡ್ಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಗ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವನು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ, ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸು ರೇಪ್ ಕೇಸು ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿರೋ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಲಾಯರ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವರು. ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮೋಹ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಂದಾಗ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹನೇ ಗೆದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಆತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಂಥ ದುರ್ಬಲತೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ನೀನು. ತೆಕ್ತ್ವ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಪರಂತಪ. ನೀನು ಆ ಒಂದು ಡಿಮೋಟಿವೇಷನ್ನಿಂದ ನೀನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗು. ಆ ಬಲಹೀನತೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದು. ಎದ್ದೇಳು ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಜಾಗೃತನಾಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಅನ್ನೋದು ಭೂತಕಾಲ. ಇದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಉವಾಚ ಅಂದರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಭೂತಕಾಲ ಇರ್ತವೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಭೂತಕಾಲ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಘಟನೆ. ನೆನ್ನೆ ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಠ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದು ಭೂತಕಾಲನೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳ್ದ, ಅದು ಭೂತಕಾಲನೇ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವ? ನೀನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ದ? ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷೆ ಲಿಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾದಂಥದ್ದು, ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗೋಗಿದೆ ಘಟನೆ. ಕಾರ್ಯಾನುಮೇಯ ಅಂತ, ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅನುಮೇಯದಿಂದ ಇದು ಮುಂಚೆ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಭೂತಕಾಲ ನಾವು ನೋಡದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಲಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಟ್ ಲಕಾರ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅದು ಉವಾಚ ಅಂತಾರೆ. ವಚ್ ಧಾತುವಿಂದ ದ್ವಿತ್ವವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಉವಾಚ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದನಂತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಭೂತಕಾಲ ಇದು ಉವಾಚ ಅಂದರೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ. ಭಗವಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾರು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನಂತಾರೆ? ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯೇಶ್ವರ ಹೇರೇಶ್ವರ ಸಂಪರ್ಕಭರಿತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಕೈವಲ್ಯನೆಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ? ಸುವಿಚಾರ. ಷಡ್ 6 ವಿಷಯಗಳಿರಬೇಕು. ಆ 6ಗಳು ಏನೇನಿರಬೇಕು? ಷಡ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ. ಆ ಷಡ್ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು? ಶಕ್ತಿ, ವೀರ್ಯ, ಬಲ. ಸಮಸ್ತ ವೀರ್ಯ ಒಂದು. ಶಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ವೀರ್ಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಮಸ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಮಸ್ತ ವೀರ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ವೀರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಯಶಃ, ಸಮಸ್ತ ಯಶಃ, ಕೀರ್ತಿ. ಅಷ್ಟು ಆ ಘಟನೆ ಸಮಸ್ತ ಯಶ. ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಶ್ರಿಯ, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು, ಸಮಸ್ತ ಶ್ರಿಯ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನ. ಸಮಸ್ತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನ, ಸಮಸ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯ. ಈ 6 ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೋ ಅವರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ 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 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದಾಗಬೇಕು. ಸದ್ಗುರುವನ್ನ ಸದ್ಗುರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಅಭಿನ್ನ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅನಿಮಗನಿಮದ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇಂಥವರೇ ಭಗವಾನರು ಅಂತ ನಿಯಮ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನ ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದವಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ಕೇವಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಾಗಲಿದ್ದ ಮುಂಚೆನೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀರಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 6 ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನ, ಸಮಸ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದು, ಸಮಸ್ತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ರೂಪ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು? ಈಶ್ವರಂದು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸಮಗ್ರ ವೀರ್ಯಸ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರಬಾರ್ದು. ಬಂತಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯೋಗಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗಗಳಿಲ್ದವರು, ರೋಗ ಇರೋರಿಗೆ ರೋಗ ನಯ ಮಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಿಸೋದು, ಆ ಜೀವನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುಣ್ಯನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗದಿರೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಈಗಲೇ ಪ್ರಳಯ ಮಾಡಿಬಿಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಳಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿ ಈಶ್ವರ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು 6 ಈ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುತಃ ಹೇತೋಹೋ ತ್ವಾ ಅಂದರೆ ತ್ವಾಂ ಅಂತ, ನೀನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಥರ ಹೇಳಿತನ ಹೊಂದಿದೆಯಪ್ಪ? ಸರ್ವ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪ್ರವರಂ ಕಶ್ಮಲಂ ಮಲಿನಂ ಶಿಷ್ಟಗರ್ಹಿತಂ ಯುದ್ಧಾತ್ ಪರಾಂಗುಖತ್ವಂ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗೆ ಏಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಅದು ವಿಷಮೇ ಸಭಯಸ್ಥಾನೆ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ. ಮುಂಚೆಯೂ ನೀನು ಶಂಖನಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಕೌರವರು ಭೀಷ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸೌಂಡು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಇವರು ಪಾಂಡವರು ಶಂಕು ಊದ್ತಾರೆ. ಶಂಕು ಊದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಭಯಂಕರ ರೀಸೌಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಕಂಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡು. ಏನು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಶಂಕು ಊದಿದ್ರೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ? 70 ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೇನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 60 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷನೇ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 70 ಕೋಟಿ ಜನ ಒಂದೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಂಕಿದ್ದು ಊದಿದ್ರೆ ಶೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗಳು ಕುದುರೆ 70,000 ಇರೋ ಸೈನ್ಯ ಇರೋ ಅಂಥ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಒಂದು ಸತಿ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ತೋಪುಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು 70 ಕೋಟಿ ಜನ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಶಂಕು ಊದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೌರವರಿಂದ ಯಾರೂ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇವರಿಗೆ! ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿ ಆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಪರ್ವದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಮತ್ತು ದ್ರುಪದನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕಿ ತೊಗೊಂಬರೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮನ ನಾನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಸತಿ ನನ್ನ ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ಅವನಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ! ನಾನು ಶಂಕು ಊದಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ದಿರೋ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒದೆ ತಿಂದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ರಥ ಅಚ್ಯುತ ನನ್ನ ರಥನ ಹೋಗಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಆ ದುಷ್ಟನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಂದರೆ ಹಂಗಿರಬೇಕು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಪಟಾಕಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗಿದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಥರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಳೈಕೊಂತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಎಂಥ ಅವಮಾನನ ನೀನು ಸಹನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನಾರ್ಯೈಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅವಿದ್ವದ್ಭಿಹಿ ಜುಷ್ಟಂ ಸೇವಿತಂ. ಇದು ಮೂರ್ಖರು, ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದೇ ಇರೋರಂತ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದು ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದಿರ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಕಾರಣಂ, ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ದೋಷ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಮತ್ತು ಅಕೀರ್ತಿಕರಂ ಅಯಶಸ್ಕರಂ, ಇದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನಾನಾಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಸ್ಯ ತವ ನ ಎತ್ತದ್ ಉಕ್ತಮಿತಿ, ಇದು ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಲೀಬತ್ವ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಕ್ಲೀಬಭಾವಂ ಅಧೈರ್ಯಂ, ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಧೈರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಪುಂಸಕತ್ವ ಅಂತ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೂ ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತಾನ. ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ಮಗಮಃ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಡ. ಅಧೈರ್ಯ ನಪುಂಸಕತ್ವ ತತ್ವವನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಿತನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಡ. ನಹಿ ತ್ವಯಿ ಮಹೇಶ್ವರೇನ ಅಪಿ ಕೃತಾಹತವೇ, ಮಹೇಶ್ವರ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ಅದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮಹೇಶ್ವರ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾ ಆಗೋಯ್ತು ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅಂಥ ಮಹಾವೀರ ನೀನು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪೌರುಷೆ. ಅಂಥ ಪೌರುಷ ಇರೋನು ಮಹಾಮಹಿಮನಿ ಏತದುಪಪದ್ಯತೆ, ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ನಿನಗಿದು ಯುಕ್ತವನ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷುದ್ರತ್ವ ಕಾರಣಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ಮನಸಃ ದುರ್ಬಲತ್ವಂ ಅಧೈರ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಯುದ್ಧಾಯ ಉಪಕ್ರಮಂ ಕುರು ಹೇ ಪರಂತಪ ಪರಂ ಶತ್ರುಂ ತಾಪಯತಿ ಇತಿ ಪರಂತಪ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತಾಪನೆ ಹೆದರಿಸೋನು, ಕಂಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋನಂತವನು ಪರಂತಪ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥ ಪರಂತಪ ನೀನು ಈ ಶುದ್ಧತ್ವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೀನತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೀನತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮನಸಃ ದುರ್ಬಲತ್ವಂ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಅಧೈರ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಉತ್ತಿಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಿಂಗೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಓದ್ದಂಗೆ ಆ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ. 15ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಂಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. నీ కంఠస్థం అయిపోయిందేమో కదా, పూర్తి కాలేదా? ఇప్పుడు చేసేసుకోండి. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.